พันเตติสารเนนาสติงปัญจสิลังธัมมังยาจามิอนุกังคัตวาสิลังเทธาเมพันเตตาติยัมปิโอกัสสะอาหังบันเตทิสารเนนะสัตถิงปัญจสิลังธัมมังยาจามิอนุกังคัตวาสิลังเจตาเมพันเตยามาหังวันดามิทังวาเตตายามาหังวันดามิตังวาเดตานะโมสังฆังอดิยมบุตตายะนะโมสังฆังอดิบุตตายะนะโมสังฆังอดิบุตตายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัพเพโพธิสัตวยามาสัตวยานะโมสัพเพโพธิสัตวยามาสัตวยานะโมสัพเพโพธิสัตวยามหาสัตวยานะโมสัพอาทิพุทธายะนะโมสังยังอาทิพุทธายะนะโมสังยังอาทิพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัพเพโพธิสัตถายามหาสัตถายานะโมสัพเพโพธิสัตถายามหาสัตถายานะโมสัพเพโพธิสัตถายามหาสัตถายาพุทธังสารนังกัจฉามิ พุทธังสารนังกัจจามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ ดับมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิ ดุติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยั
มปิธัมมังสารนังกัจจามิ ติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสารนังกัจจามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉา ต มิ ติยมปิพุทธังสารนังกัจจาต มิ ติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสารนังกัจจามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสารนังกัจจามิ ติสารนังกัมมานังปาริปุนัง อามาบันเต ปนาติปาตาเวรมะเนสิกาปดังสัมมาดิยามิ ปานาติภาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อาทินนาดานาเวรมะเนสิกาปดังสัมมาดิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยากัมิ มเมสุมิจจาจาราเวรมะเนสิกาปดังสัมมาดิยามิ กาเมสุมิจาจาระเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิ โอสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ สุราเมรยามจจปมาดาตานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามิ สุราเมรยมาจาปามาทาตานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุกติยันติสิเลนะโภกสัมปดาสิเลนะวิโสดาเย อามาปันเต สาธุ 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 Hadirin untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Kita lanjutkan pembacaan parita. Selanjutnya mari kita akan Buddha Nusati secara bersama-sama. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddha vijja carana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa Dhamma sarati satta dewa manusanang
พุทโธภะคะวะติธัมมานุสัตติ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวดิตาปวินโยหิติสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ นายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดัม ชัตตายุกานิอัตตาภูริสาภูกาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยปาหุเนยตา อิเนโยอัญจาลิการานิโยนุทารังภูญาเกตังโลกาสาติ Selanjutnya mari kita akan saca kriya kata. Nati me saranang adang buddha me saranang warang etena saca wacena so tite hotu sapada Nati me sarana anyang dhapmo me saranang warang etena saca wacena so tite hotu sapada Nati me sarana anya sangga me sarana warang etena saca wacena sa tite hotu sapada. Selanjutnya Brahma Wihara Parana. Aham sukito homi niduko homi awera homi apya paja homi anika homi suki atana pariharami sabe satta sukita hontu niduka hontu
awera hontu, abya paja hontu, anika hontu, soke atanam pari harantu, sabe satta duka pamocantu, sabe satta malada sampatito pika cantu, sabe satta dhamma saka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarana yang kamang kari santi Alyanang wa papakang wa tasa daya bawi santi. Satu, satu, satu. Upasaka, upasika, mahasiswa, mahasiswi, adik-adik Dharma yang berbahagia. Setelah kita mohon tuntunan Tisarana dan Pancasila, dilanjutkan dengan membacakan parita, parita suci. Selanjutnya mari kita bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita. Kita melaksanakan metta bawana, pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk. Metta bawana, kita
Nibbana. Nibbanang paramang sukang sapi satta bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. 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 Para pasaka pasika, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, hadirin, selanjutnya mari kita bersama-sama memohon tuntunan Dhamma kepada Ibu Sangga dengan bersikap anjali kita menekan aradhana Dhamma Desana.
Ramacaloka Dipati Sampati Atanjali Recording in Niwara progress. Ayatata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anuka Imang Pajang. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung pada ajaran kebenaran Dhamma. Aku berlindung kepada Arya Sangga. Tiada perlindungan lain bagiku, Budalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku, ajaran kebenaranlah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku, Arya Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Semoga dengan kesungguhan pernyataan dari kebenaran ini, kita semua mendapatkan kejayaan. Selamat malam, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih pada pemimpin Puja Bakti, yang mana pada kesempatan yang baik ini, saya diberikan kesempatan untuk berbagi atau sharing Dhamma. Tapi sebelumnya Bhante mau tanya, apakah suara saya cukup jelas enggak ini ya? Apakah suara saya jelas? Jelas, Bante. Jelas, Bante. Jelas, Bante. Baiklah para sahabat Dhamma, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa diberkahi kejayaan. Nah, tentunya ketika kita belajar melalui media online seperti saat sekarang ini tentu banyak kekurangan atau kelebihannya. Kalau kita berbicara masalah kekurangannya, tentu kadang suara kita ini seperti tadi ya, ini kadang nggak connect ya, nggak nyambung, suka ngilang. Bahkan tadi juga Bante sempat putus jaringannya, sempat putus. Tapi adapun kelebihannya ketika kita belajar melalui media online seperti ini, ya kita tidak perlu datang ke tempat, ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita bisa belajar, ya, bisa berhubungan, ya, berhubungan dari jarak jauh, yaitu belajar dari jarak jauh. Nah, para sahabat Dhamma, yang mana pada malam hari ini kita akan belajar tentang Wicikicca. Nah, Wicikicca. Ini bahasa kerennya Wicikicca. Kalau kita artikan ke Indonesianya, keraguan-raguan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keraguan-raguan tersebut? Terus keraguan terhadap apa? Nah, maka pada malam hari ini kita akan lebih fokus untuk belajar
tentang keraguan-raguan, yaitu keraguan-raguan terhadap Buddha dan ajarannya, atau keraguan-raguan terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Wicikicca atau keraguan-raguan ini tentu ya, para sahabat Dhamma atau Anda semua, yang namanya keraguan ini pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kadar dari keraguan-raguan ini tentu berbeda dari setiap orang. Ada yang keraguannya sangat tebal sekali, sangat kuat sekali, sehingga tidak percaya sama sekali terhadap ajaran Buddha maupun terhadap Sangha, ataupun terhadap ajaran ya yang diajarkan oleh Buddha Gautama ini. Nah, ini adalah satu rintangan batin sebenarnya ya. Keraguan-raguan ini adalah juga merupakan satu rintangan batin yang perlu kita lenyapkan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang Anda lakukan, ketika keraguan-raguan ini muncul di dalam diri kita, maka sulit sekali bagi seseorang untuk maju. Sulit sekali bagi kita untuk bisa berkembang ketika wicikicca atau keraguan-raguan di dalam diri kita ini sangat kuat sekali. Untuk itu maka penting sekali yang namanya keraguan-raguan di dalam diri kita ini harus kita lenyapkan, harus kita singkirkan, harus kita hilangkan. Maka ada beberapa hal keraguan-raguan atau wicikicca ini ya, yang sangsi atau ragu terhadap Buddha maupun Dhamma dan Sangha. Nah, dalam ketidakmantapan di mana ketika muncul keraguan atau wicikicca ini antara percaya dan tidak percaya. Nah, apa saja contoh keraguan-raguan atau wicikicca ini? Yang pertama, ini ragu apakah Buddha ini benar-benar ada atau tidak. Kemudian keraguan pada seseorang, bisakah misalnya seseorang itu mencapai nibbana jika mengikuti ajaran Buddha. Keraguan juga tentang apakah seseorang biku memiliki perilaku baik atau tidak. Nah, ini adalah satu keraguan-raguan atau wicikicca yang bisa muncul, yang bisa timbul di dalam batin seseorang. Atau juga contoh dari keraguan-raguan atau wicikicca ini adalah dapatkah seseorang misalnya mendapatkan manfaat ketika praktek sila. Timbul keraguan, apakah mempraktekkan sila ini bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Apakah kita memiliki kehidupan masa lampau atau tidak? Apakah kehidupan berikutnya itu ada atau tidak? Ini adalah bentuk keraguan yang muncul di dalam diri seseorang. Dan jika keraguan ini terus bermunculan, jika keraguan ini tidak dilenyapkan di dalam diri kita, di dalam batin kita, ini akan menjadi penghalang yang sangat luar biasa bagi kemajuan di dalam seseorang memiliki praktek ya, di dalam praktek spiritual atau di dalam menjalankan ajaran yang diyakininya. Bisa juga orang memiliki keraguan, misalnya kalau berbuat baik atau berderma atau berdana itu memiliki karma baik enggak, ada manfaatnya enggak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk keraguan ya, yang ada di dalam diri seseorang yang bisa mengakibatkan seseorang sulit untuk maju di dalam
praktek spiritual di dalam kehidupannya. Satu contoh saja misalnya kalau para sahabat Dhamma ya, adik-adik sedama, ketika melaksanakan kuliah atau sekolah di mana Anda ragu dengan guru Anda kurang percaya atau ragu-ragu dengan dosen Anda atau pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru, Ibu Guru, dan dosen-dosen Anda, ini juga akan menjadi penghalang bagi Anda untuk bisa maju menambah pengetahuan Anda di dalam belajar. Nah, apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun latihan yang kita lakukan, apapun pelajaran yang Anda pelajari, ketika keraguan-raguan ini muncul di dalam batin seseorang, maka sulit sekali bagi seseorang tersebut untuk bisa berkembang, untuk bisa maju. Kalau misalnya Anda sebagai seorang pengusaha, ya, di mana Anda ragu dengan usaha yang Anda jalani, Anda tidak yakin dengan usaha-usaha yang Anda praktekkan, yang Anda lakukan di dalam berbisnis, maka sulit sekali bagi Anda untuk bisa menjadi orang sukses. Maka sulit sekali bagi Anda untuk bisa menjadi orang kaya. Kenapa? Karena keraguan-raguan yang muncul di dalam diri kita ini akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk maju. Akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkembang. Nah, begitu juga halnya sebagai seorang siswa Buddha atau sebagai seorang umat Buddha, maka keraguan-raguan terhadap Buddha, terhadap ajarannya, ini harus kita lenyapkan. Karena kalau sebagai seorang siswa Buddha, Anda masih ragu dengan Buddha Gotama, Anda masih ragu dengan ajarannya, Anda masih ragu dengan para sangga, maka sulit sekali bagi Anda ingin menjalankan atau mempraktekkan ajaran Buddha tersebut. Bahkan juga dikatakan di dalam Dhamma, Wicikicca ini juga merupakan salah satu belenggu di dalam praktek latihan bermeditasi. Wicikicca di sini lebih mengarah pada keraguan-raguan atau kurang percaya, ya. Kurang yakin terhadap Buddha, ajarannya, dan para sangga. Maka keraguan-raguan atau wicikicca ini harus dilenyapkan jika kita ingin maju, ingin sukses di dalam praktek Dhamma atau di dalam praktek spiritual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita muncul keraguan-raguan tentang praktek Dhamma ini, tentang ajaran Buddha ini, maka ini akan juga menjerumuskan kita ke satu hal, yaitu ketika kita meninggal, ini juga bisa menyebabkan kita terlahir di alam menderita. Dan ini konsekuensinya sangat luar biasa sekali akibatnya ketika kita memiliki keraguan-raguan, ya, memiliki keraguan-raguan terhadap Buddha, terhadap ajarannya maupun kepada para Arya Sangga. Maka untuk itu para sahabat Dhamma atau para adik-adik kami sedharma, penting sekali bagi kita untuk memiliki keyakinan yang mantap, memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran Buddha itu sendiri. Karena ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, maka mudah bagi kita untuk mempraktekkan
ajaran Buddha itu sendiri. Akan mudah bagi kita untuk mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri. Maka penting sekali, ya, bagi kita, ya, khususnya sebagai seorang siswa Buddha ini harus memiliki keyakinan yang mantap sehingga bisa melenyapkan keraguan-keraguan yang ada di dalam diri atau di dalam batin kita. Nah, di salah satu 10 belenggu, ya, salah satu 10 belenggu di dalam meditasi, Wicikicca ini juga adalah salah satu rintangan, ya, salah satu rintangan di dalam menggapai kesuksesan di dalam praktek meditasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena keraguan ini akan menjadi penghalang. Iya, kan Keraguan ini bisa terjadi terhadap ajaran baik bagi orang lain ataupun bagi diri kita sendiri. Itu bisa terjadi. Nah, jika keraguan ini bermunculan terus di dalam kehidupan kita, maka sulit sekali bagi kita untuk melangkah, untuk melakukan hal-hal yang kita rencanakan. Jadi sulit bagi kita. Nah, maka perlu kita mengatasi keraguan-keraguan ini. Nah, bagaimana cara mengatasi keraguan-keraguan atau wicikicca ini? Maka yang pertama, kita harus mengatasi keraguan terhadap ajaran dengan mempraktekkan meditasi. Karena melalui pengalaman-pengalaman yang dilakukan dalam meditasi, kita akan bisa memahami ajaran Buddha tersebut setahap demi setahap. Yang kedua, bagaimana cara kita agar keraguan ini lenyap di dalam batin kita? Maka kita harus benar-benar memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha tersebut. Yakin terhadap Buddha, yakin terhadap ajarannya, yakin terhadap para sangga. Nah, bagaimana lagi cara kita untuk mengatasi keraguan ini? Maka mengatasi keraguan terhadap, misalnya terhadap pengajaran atau terhadap ajaran, kita bisa melakukan penyelidikan terhadap ajaran tersebut. Jika memang sungguh-sungguh apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan faedah di dalam kehidupan kita, maka ajaran tersebut layak pantas untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga keraguan kita akan menjadi hilang karena kita benar-benar bisa merasakan manfaat dari praktek atau mempraktekkan ajaran yang kita lakukan. Satu contoh di dalam kehidupan Anda, misalnya ya, di dalam lingkungan keluarga, ketika Anda tidak yakin terhadap orang tua Anda, ya, Anda tidak yakin terhadap orang tua Anda, maka sulit sekali bagi Anda untuk bisa mendengarkan setiap kata-kata yang disampaikan oleh orang tua Anda. Dan apapun yang diajarkan oleh orang tua Anda, pasti Anda akan menolaknya. Anda akan membantahnya. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak yakin dan ragu terhadap orang tua Anda. Maka keraguan atau wicikicca ini merupakan satu penghalang atau rintangan yang sangat melekat di dalam diri seseorang dan harus dilenyapkan dan harus dihilangkan di dalam diri kita, di dalam batin kita. Jika
wicikica atau keraguan-raguan ini terus berkembang di dalam kehidupan kita, wah ini menjadi satu hal yang akan merugikan diri kita, ya. Karena setiap apapun yang kita lakukan, setiap aktivitas apapun yang kita jalankan, ini akan menghambat kita, menghalangi kita untuk menjadi orang yang sukses, menghalangi kita untuk menjadi orang yang maju. Kalau sebagai pejalan spiritual, wicikica ini akan menghalangi kemajuan seseorang untuk meraih spiritualitas atau meraih pembebasan atau batin yang tenang, karena masih ragu terus. Kalau Anda sebagai seorang pelajar, ketika keraguan ini Anda munculkan terus, maka sulit bagi Anda untuk bisa menerima pembelajaran yang disampaikan oleh siapapun terhadap Anda, terutama oleh guru atau dosen Anda. Dan jika Anda sebagai seorang pengusaha, Anda ragu terus dengan bisnis yang Anda lakukan, maka sulit bagi Anda untuk menjadi orang sukses. Sulit bagi Anda untuk menjadi orang sukses. Maka di dalam Dhamma, wicikica ini dikatakan sebagai rintangan batin, sebagai penghalang, rintangan untuk maju di dalam hal spiritual. Kalau orang pejalan spiritual, maka wicikica atau keraguan-raguan ini memang harus dilenyapkan, harus dihilangkan dalam batin kita atau di dalam kehidupan kita ini. Sehingga ketika kita melangkah, ketika kita melakukan sesuatu atau melaksanakan aktivitas, itu akan menjadi lebih mudah. Dia akan mengalir lebih lancar. Karena tidak ada keraguan-raguan lagi. Tetapi kalau kita ragu-ragu, ya otomatis ini akan menjadi penghalang. Sebagai contoh, Anda juga sebagai seorang muda-mudi, misalnya sebagai seorang pemuda-pemudi, ketika Anda misalnya memiliki satu pasangan, kemudian Anda ragu terhadap pasangan Anda, maka hubungan keharmonisan dengan pasangan Anda akan menjadi tidak lancar, menjadi sulit. Kenapa? Karena timbul keraguan-raguan atau ketidakpercayaan terhadap pasangan Anda atau kekasih Anda. Maka perlu sekali membangun yang namanya keyakinan agar bisa melenyapkan keraguan-raguan ini. Nah, apapun bentuknya, ya, apapun modelnya, ketika kita masih terus memiliki keraguan ini, sangat sulit sekali bagi kita untuk bisa melangkah, sangat sulit sekali bagi kita untuk bisa maju ataupun berkembang. Jadi mari para sahabat Dhamma, ya, perlahan-lahan kita bersama-sama untuk melenyapkan keraguan-raguan atau wicikica ini di dalam kehidupan kita atau di dalam batin kita. Karena pada dasarnya yang namanya keraguan-raguan ini kita semua memilikinya. Seperti yang saya katakan tadi di depan, di mana kualitas dari keraguan-raguan dari setiap orang ini berbeda-beda. Saya harapkan kepada para sahabat Dhamma, pada adik-adik sedama, ya, terutama jangan pernah Anda merasa Buddha dan para sangga, karena ini akibatnya akibat atau karma buruk ketika kita memiliki keraguan terhadap ajaran Buddha ini bisa mengakibatkan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Bahkan setelah meninggal, dikatakan di dalam salah satu Dhamma,
orang yang tidak ingin terhadap ajaran Buddha, ya ketika dia adalah seorang siswa Buddha, mereka masih memiliki keraguan-keraguan terhadap ajaran, maka setelah meninggal mereka akan terlahir di alam menderita. Akan terlahir di alam menderita. Untuk itu, mari kita perlahan-lahan untuk latihan bersama melalui praktek meditasi, melalui banyak belajar buku Dharma, melalui mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, ini juga mampu untuk melenyapkan keraguan-raguan di dalam diri kita. Dan satu hal juga yang perlu untuk diperhatikan, ketika kita ragu-ragu, maka bertanyalah kepada mereka yang kalian anggap mampu untuk memberikan jawaban atas keraguan yang ada di dalam diri Anda. Karena ketika kita sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan, atas keraguan yang kita miliki, ini akan memberikan rasa lega sehingga akan memunculkan juga keyakinan di dalam diri kita. Karena seringkali seseorang malas bertanya, malu bertanya, sehingga keraguan-raguan ini terus berkembang. Maka cara yang terbaik ketika Anda ragu, terutama terhadap tentang ajaran Buddha ini, terhadap orang yang Anda anggap mampu untuk menghilangkan, memberikan jawaban terhadap keraguan yang Anda miliki. Anda boleh bertanya kepada Bapak Guru Anda, ya, guru agama Anda juga boleh bertanya kepada dosen Anda, atau jika Anda percaya dengan kawan Anda yang mungkin memiliki pengertian atau pemahaman Dhamma yang lebih dari Anda juga boleh bertanya kepada sahabat Anda. Dan ini juga adalah salah satu cara bisa untuk melenyapkan keraguan Anda. Karena memiliki keraguan ini sangat bahaya sekali. Karena keraguan juga di dalam Dhamma dikatakan adalah rintangan batin. Satu penghalang yang membuat orang tidak bisa maju atau berkembang secara spiritualitas. Maka penting sekali bagi adik-adik sedama, ya, kalau Anda memiliki keraguan-raguan, maka tanyakanlah keraguan Anda sehingga akan menghilangkan rasa ragu Anda ketika Anda mendapatkan jawaban dari orang yang Anda tanya. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda semua, kepada kita semua, termasuk saya sendiri, mari kita senantiasa untuk selalu belajar, ya, untuk senantiasa selalu berlatih, sehingga keyakinan akan muncul di dalam diri kita dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang mantap, sehingga wicikija atau keraguan-raguan di dalam diri kita ini bisa kita lenyapkan, bisa kita hilangkan. Ketika misalnya Anda tidak hobi di dalam membaca, bisa mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma. Apalagi zaman sekarang ini untuk mendengarkan ceramah Dhamma itu sangat gampang sekali. Anda cukup buka YouTube, di situ bisa mendengarkan wejangan-wejangan Dhamma dari para biku-biku senior, ya. Dan ini juga memberikan solusi bagi kita untuk menghilangkan keraguan di dalam diri kita. Kalau Anda ragu dengan ajaran Buddha, Anda bisa mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, ya, melalui media-media seperti
YouTube ya, ataupun media-media elektronik lainnya. Dan kalau Anda juga misalnya sebagai seorang pengusaha ragu dengan bisnis Anda juga bisa melihat atau menonton juga di media YouTube langkah-langkah yang harus dikerjakan, langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan di dalam berbisnis. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari ya ketika keraguan muncul di dalam diri kita bisa memanfaatkan media-media yang ada yang berkembang pada saat sekarang ini. Kita bisa banyak belajar. Anda juga bisa mempraktekkan latihan meditasi di rumah atau dimanapun ketika ada waktu senggang, tidak perlu lama, cukup 3 menit, 5 menit, itu juga akan memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Di saat Anda duduk, mungkin bisa melakukan perenungan atau cukup memperhatikan keluar masuknya napas melalui pintu hidung Anda, atau bisa memperhatikan kempesnya perut Anda, merasakan perut kembung, perut kempes, ya. Di dalam batin Anda mengulang-ulang atau mengucapkan semoga semua banyak sekali cara-cara yang bisa kita latih di dalam kehidupan kita ini untuk melenyapkan atau menghilangkan keraguan tersebut. Tergantung sekarang kita mau atau tidak. Kita mau atau tidak untuk melakukannya, untuk mempraktekannya. Tapi di sini saya menekankan kepada adik-adik sedharma, ya, mari keraguan-raguan atau wicikica terhadap ajaran, terhadap Buddha, terhadap Sangha ini benar-benar harus kita hilangkan. Benar-benar harus Anda lenyapkan. Karena ketika kita tidak yakin, ketika kita masih memiliki keraguan, atau kurang percaya, atau tidak percaya terhadap ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha ini, apalagi kita mengaku sebagai umat Buddha, maka ini akan mengakibatkan karma buruk di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita sekali lagi bersama-sama ya, untuk senantiasa memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, atau terhadap keyakinan yang kita praktekkan pada saat sekarang ini. Karena hanya dengan kita memiliki keyakinan yang mantap, dengan kita memiliki keyakinan yang kuat, maka keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha ini akan lenyap di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika keraguan-raguan ini sudah tidak ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, setiap aktivitas yang kita lakukan akan menjadi lancar, akan menjadi baik, ya, tidak akan ada penghalang lagi, sehingga akan memudahkan kita untuk melangkah ke depan menjadi orang yang lebih mantap. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa belajar bersama dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Dan akhir kata, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Recording stopped. Baik, terima kasih. Anumodana mengucapkan pada Yang Mulia Bante Tikotera, yang mana telah memberikan rem Dhamma kepada kami. Semoga Dharma ini dapat kita praktekkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi kita serta pada semua makhluk. Para upasaka, upasika, para mahasiswa, adik-adik Dharma yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa dengan menggunakan etawata. Etawata jambehi sapatang punya sampadang sabe dewa numodantu sapa sampati siddhiya etawata jamehi sabatang punya sampadang sabbe buta numodantu sapa sampati siddhiya etawata jamehi sapatang punya sampadang sabbe satta numodantu sapa sampati siddhiya akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Tirang Ragantu Lokasati Agasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Tirang Ragantu Indonesia idang wo nadinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nadinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu jam ito bawatu loko jaraja bawatu damiko Agasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punyantang Oditwa Cirang Rakantu Sasan Vihara Budi Bakti Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Tirang Rakantu Sasanang Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Tirang Rakantu Desanang Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Tirang Rakantu no Guru Akasata Jam
Mata Dewa Nagamayidika Punyanta Anumoditwa Cirang Rakhantu Mang Paranti. Satu, satu, satu. Para pasaka pasika hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri puja bakti pada malam hari ini dan kembali sujud di hadapan Buddha, Dhamma dan Sangha dengan nama Karakata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakata Bhagawata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhamma. Supatipana Bhagawata Sawaka Sangha Sanggang Namami. Sabdi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia itu. Demikian puja bakti pada malam hari ini kita lakukan bersama-sama. Saya selaku pemimpin puja bakti mohon apayadana dan saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Diwatira. Saya akhiri salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada Yang Maha Bante Budiko yang telah menghadiri kebaktian umum online pada Sabtu malam ini, dan juga kepada Romo dan teman-teman semua yang hadir di Zoom meeting ini. Sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih kepada seluruh hadirin sudah boleh keluar dari